اور بزرگوں، میری جماعت کا نصب العین یہی رہا ہے اور یہی رہے گا۔ میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام یہی ہے کہ بھارت کے سمویدھان کے تحت، بھارت کے آئین کے تحت ہم کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ قانوناً جرم ہے، نہ کوئی اخلاقی جرم ہم اور آپ کریں گے اگر ہم سیمانچل کی اس مظلوموں کی سرزمین پر اپنے انصاف کے لیے، اپنے مان اور سمان کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کو انصاف دلانے کے لیے اگر آپ اپنے ہی ووٹوں سے متحدہ طور پر اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے یہاں سے اپنی قیادت کو بنائیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، سرزمین سیمانچل پر ناانصافی کے خاتمے کا دور کا آغاز ہوگا۔ آنے والی نسلیں آپ کو اور ہم کو سلام کریں گی کہ تاریخ کے ایک ایسے نازک وقت پر جب ہماری شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جب ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن نہیں بلکہ اس کو اندھیرے میں جھونکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جب ہمارے معصوم بچوں کو تعلیم کے زیور سے محروم کر دیا جا رہا ہے، جب ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جب ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، جب شریعت پر ہم کو چلنے سے روکا جا رہا ہے، میرے بھائی اتنے تمام چیزیں آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ ایک اچھا فیصلہ نہیں لیں گے آنے والے لوک سبھا کے چناؤ میں، تو پھر یاد رکھیے اس کے بعد جو تکالیف اور ہم کو اور آپ کو سہنا پڑے گا، جب خاک اور خون کے دریاؤں سے ہم جب گزر رہے پچھلے 10 سال میں، میری بات کو ذہن نشین کر لو آپ، آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا۔ اگر کوئی کہے گا کہ 10 سال میں بڑا اندھیرا رہا ہے جب سے نریندر مودی اس دیش کے وزیر اعظم بنے ہیں، تو میری بات کو ذہن نشین کر لو، یہ اندھیرا بڑا لمبا رہنے والا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اس اندھیرے کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ اندھیرا ختم ہوگا کیسے؟ تمہارے اتحاد سے۔ یہ اندھیرا ختم ہوگا تمہاری دور اندیشی سے۔ یہ اندھیرا اس وقت ختم ہوگا جب ملت کے غیور نوجوان اس بات کو سمجھیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اپنے مستقبل کے فیصلے ہم خود کریں گے۔ یہ اندھیرا اس وقت ختم ہوگا میری عزت دار ماں اور بہنیں جب آپ گھر میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے، ورنہ یاد رکھو یہ اندھیرا بڑا لمبا رہنے والا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو اس اندھیرے سے ہوا تو ملت مظلومہ کو ہوا۔ سب سے زیادہ تکالیف اگر کسی کو اٹھانی پڑی تو ہمارے نوجوانوں کو اٹھانی پڑی۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ کو متحدہ طور پر آنے والے لوک سبھا چناؤ میں ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا، اور میری رائے یہ ہے کہ اچھا فیصلہ یہی ہے کہ آپ یہاں سے جناب اختر علی مان کو اپنا رکن پارلیمان بنا کر دلی کی پارلیمنٹ میں جائیے۔ لوگ کہیں گے کہ اسد الدین اویسی بتاؤ اختر علی مان میں اور موجودہ رکن پارلیمان میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت ہے میرے بھائی، جیسا روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے ویسا فرق ہے۔
जैसा एक किसी के घर में अगर जनाजा आता है तो सन्नाटा हो जाता है, उस तरह के सन्नाटे में और एक कोहराम में फर्क है। अख्तरुल ईमान का नाम एक कोहराम मचा देना है। अख्तरुल ईमान अगर कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा तो अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अख्तरुल ईमान को कोई ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रिपल तलाक का मामला अख्तरुल ईमान तुम इस पर मत बोलो। सिटीजनशिप का कानून CAA का कानून आएगा तो कोई अख्तरुल ईमान से नहीं कहेगा कि तुम गूंगे बनकर बैठ जाओ। सीमांचल की बात होगी, पार्लियामेंट में इंसाफ की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर जिसको आपने वोट दिया उसकी जबान पर उसके पार्टी का ताला है। वो पार्टी कभी नहीं बोल सकती आपके बारे में, सीमांचल के बारे में। जब पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। उठाकर देखो, जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, और उसके बाद आप फैसला कर लो। जब मुझे मौका मिला बोलने का, और इम्तियाज जलील जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान है, तो हमने क्या कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1992 में रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई। 86 में 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप। ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि दूसरों का वोट ना मिले। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले। मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, मगर तुम उतना भी नहीं बोल सकते। तुम जुल्म को जुल्म बोलो, तुम जालिम को जालिम बोलो, मगर आज की राजनीति भारत की ऐसी हो गई कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। जिसकी मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, वो बजाय मजलूम की आज जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हम भारत के शहरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। हमसे पूछो, तुम गांधी की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, तुम पूछो हमसे जौहर बरादरान की कुर्बानियों को, तुम पूछो हमसे अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस काला पानी की तकालीफ के बारे में पूछो। तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा। मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं, वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिन्ना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिन्ना का तर्जुमान नहीं हूं, मैं भारत के संविधान की बात कर